नमस्कार, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मु जगन्नाथ स्वामी जगानंद एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस को आपण मानक स्वागत करुअछि। पिला माने सुन, आजिर विषयटी है प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने दिगरे प्रत्नतात्विक उपादान किपरि सहायक होता है ताहा आमे आलोचना करिबा। पिला माने सुन, आजिर हे विषयटी होछि युक्त 2 द्वितीय वर्ष भारत इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन अटे, जहाको मु तुम्हारे संपूर्ण सरल तथा निसंदेह भाव में बुझेबी। तेणु पिला माने तुम्हें यह विषयटी को बिना स्किप कर देखंतु, फल यह पुंखानुपुंख भाव बुझीपारे। जदि भिडियोटी को स्किप करेंगे ताहले विषयटी को संपूर्ण भाव में बुझीपारे नहीं। तेणु प्रथम शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु एवं बुझंतु। जदि यह चैनल को सर्वप्रथम आसछन्ति ताहले यह चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा पाठ संबंधी समस्त विषय नोटिफिकेशन यह चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। ताहले तेरे मात्र विलंब न करी समय को सम्मान जणाई आसतु आज क्लास को आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। पिला माने देख, ये हूँ तुम इतिहास बहिर प्रथम पाठ भारत इतिहासर उपादान। तो पिला माने प्रथम देखिबा एही पाठर नाम एपरि काहेकि होईछि। पिला माने सुन, उपादानर अर्थ हला सामग्री बा उपकरण। भारतीय ऐतिहासिक माने प्राचीन भारतर इतिहास रचना करिया पई किछि सामग्री बा उपकरणर आवश्यकता उपलब्धि करिथांती। भूखननर आविष्कृत विभिन्न सील, अलंकार, मुद्रा, भग्नावशेष, टेराकोटा मूर्ति को आधार करी ऐतिहासिक माने भारत इतिहास रचना करिया पई साहाय्य नै थांती। तेणु करी पिला माने एही पाठर नाम एपरि नामकरण होई अछि। पिला माने सुन, आज क्वेश्चन है प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने दिगरे प्रत्नतात्विक उपादान किपरि सहायक होता है ताहा आलोचना कर। तो पिला माने प्रथमे बुझिबा आमे प्रत्नतत्व कौन। पिला माने देख, प्रत्नतत्वर अर्थ है भूखनन द्वारा मनुष्यर प्राचीन कालर मुद्रा, लिपि और भग्नावशेष को वैज्ञानिक पद्धति रे आविष्कार और अनुधान करने कार्य को प्रत्नतत्व कहा जाए। तो पिला माने यह आक्षरिक अर्थ कौन बुझिल ना, जेते बेले भूखनन द्वारा आविष्कृत ताहापर पिला माने बुझिबा। वर्तमान बुझिले प्रत्नतत्व कौन, ताहापर आमे बुझिबा प्रत्नतात्विक उपादान माने कौन। पिला माने प्रत्नतात्विक उपादानर अर्थ हला जेते बेले भूखनन द्वारा भूमि आविष्कृत विभिन्न द्रव्य गुड़ी को प्रत्नतात्विक उपादान कहा जाए। प्राचीन काल में भारतर इतिहास लिपिबद्ध होई नथिला, कारण प्राचीन ग्रीस हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडस एवं प्राचीन रोम टैसिटस और लिविंग भली भारतर ऐतिहासिक नथिले। तेणुकरी प्राचीन भारतर इतिहास अवहेलित होई रहि जाइतिला। किंतु समयक्रमे भारतर विद्वान व्यक्ति माने प्राचीन भारतर इतिहास लिखिबा पई मनोनिवेश करथिले। किंतु परवर्ती समय रे भारतीय ऐतिहासिक माने विभिन्न उपादान को आधार करी भारतर इतिहास रचना करने को लगिले एवं सही ऐतिहासिक उपादान गुड़ी को 3 भाग रे विभक्त करा जाय अछि। से गुड़ी को हला जथा प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, अभिलेखगारी उपादान। सही उपादान गुड़िक मध्यरु प्रत्नतात्विक उपादान हला अन्यतम। प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। से गुड़िक हला जथा 1 अभिलेख, 2 मुद्रा, 3 प्राचीन अवशेष एवं कीर्तिराजी, 4 प्रत्नतात्विक खनन। पिला माने वर्तमान देखिबा प्रथम साइड हेडिंग अभिलेख। तो अभिलेख माने कौन? कठिन और दीर्घकाल स्थायी मोहर, प्रस्तर, काष्ठ, धातुस्तंभ,
ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା, ସିଲ୍, ତାମ୍ରପଟା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପରି ଭାଗରେ ଖୋଦିତ ଲିପିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଭିଲେଖ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୋହର, ପ୍ରସ୍ତର, କାଷ୍ଠ, ଧାତୁସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା, ସିଲ୍, ତାମ୍ରପଟା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପରି ଭାଗରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଖରସ୍ତି, ପ୍ରାକୃତ, ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା କିପରି ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲିଖନୀରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରୁ ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଛାପଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବା ଆହତ ମୁଦ୍ରା। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ୍ ହେଡିଂ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କିପରି ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ଥ ପୁରାତନ, ଅବଶେଷର ଅର୍ଥ ଭଗ୍ନାବଶେଷ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଅର୍ଥ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଯଥା ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ରୂପା, ତକ୍ଷଶିଳା, ନାଳନ୍ଦା, ଗିରିବ୍ରଜ, ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ମଥୁରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୌଧ, ସ୍ତୂପ, ମନ୍ଦିର, ତୋରଣ, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥ ସାଇଡ୍ ହେଡିଂ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନର ଅର୍ଥ ଭୂଖନନ ବା ଭୂଖନନରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ କିପରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଭୂଖନନ ଫଳରେ ମାଟି ତଳୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ଶସ୍ୟ କଣିକା, ମୋହର, ଖେଳନା ଏବଂ ବାସଗୃହର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଅଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ତଳୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସୁନାରେ ତିଆରି ନା ସେହି ପଦାର୍ଥ ରୂପାରେ ତିଆରି କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ତିଆରି କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଶସ୍ୟ କଣିକା। ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ କଣିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଏକ ଶସ୍ୟାଗାର ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଆସିଲା ମୋହର। ପିଲାମାନେ ମୋହରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଲ୍। ଏହି ମୋହର ବା ସିଲ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବହିର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ସେହି ମୋହରରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚିତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟଟା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା।
ଏବଂ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକ ବା ସେ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷଲତାର ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖନୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଖେଳନା। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ବା ମାଟିରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳନା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଖେଳନାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବାସଗୃହ। ତ ଅତୀତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ଘର ବା ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କି ନଡ଼ା ଓ ଛପର ଦ୍ୱାରା ବା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ପଥର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମେ କ'ଣ ଭୂଖନନରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଶୁଣ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଭାରତରେ ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ପଶୁପାଳନ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା, ଅତୀତରୁ ଭୂଖନନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କର ହାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାଟି ତଳ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପଶୁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶୁଣ, ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଅତୀତର କିଛି ଧାତବ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ତିଆରି କିଛି କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ମିଳିଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦା ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅତୀତର ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଅଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ତୁମମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିଲ ତାହାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଉପାଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ। ଐତିହାସିକ ମାନେ ଭୂଖନନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଅଭିଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋଦିତ ଲିପି। ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜା ବା ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୋଦିତ ଲିପି। ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଗରିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିଳାଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଦ୍ରା। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ରର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି
ऐतिहासिक माने इतिहास लिखनी करुछंती। तापर पिला माने आसिला प्राचीन अवशेष और कीर्तिराजी। पिला माने सुन, भारतर विभिन्न प्रांतरू आविष्कृत होइतिबा स्मृति चिन्ह, मंदिर, तोरण, दुर्ग, प्रासाद एही गुड़ी को आधार करी तत्कालीन समाजर सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था विषय में जना पड़ी थाए, जहाँ को आधार करी ऐतिहासिक माने भारत इतिहास लिखुचंती। पिला माने तापर आसिला प्रत्नतात्विक खनन। पिला माने प्रत्नतात्विक खनन अर्थ होला भू खनन। तो ऐतिहासिक माने भू खनन करने द्वारा जो विभिन्न सील, मोहर, शस्य गणिका गुड़िक मिली अच्छी से गुड़ी को आधार करी प्राचीन भारतर इतिहास लिखि पारुछंती। पिला माने परिशेष रे आमे बुझिबा उपरोक्त आलोचना जनागला जे प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने दिगरे प्रत्नतात्विक उपादान प्रमुख भूमिका ग्रहण करुअछि। एथिरे संदेहर तिले मात्र अवकाश नाही। पिला माने आशा करुछि आजिर क्लास को तुम्भ माने संपूर्ण भाव बुझी पारिथिबो। तेणु करी तुम्भ मानक पई एक प्रश्न रहिछि। प्रश्नटी हला, ऐतिहासिक माने भू खननरो कौन कौन सामग्री बा उपादान पाइथिले। एही प्रश्नर उत्तर कमेंट सेक्शन रे लिखंतु।